श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाऊँगी ये दुनियार निशा जनित मृत्यु संख्या यही विषय आलोचना करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। निशा निवारण बोली बहु संस्था बाहरुचंती जे निशा निवारण कर। निशा निवारण हेबो किपरि? निशा को तो प्राधान्य दिया जाउछि, निशा निवारण हेबो किपरि? आमे जदि जने मद पिउथिबा व्यक्ति को कहिबा जे तमे मद पियो ना, मद द्वारा क्षति हेबो, से कौन मानिब कि? यार कारण अच्छी से कहीं की मानिब नाही। केही लोक अति दुखरे मद पियंती। कौनसी जने श्रमिक दिनमान अत्यधिक परिश्रम करिछि, संध्या समय रे मद्यपान कर देउछि, सबू तार परिश्रम गुड़िक से भूली जाउछि, तेणु सी छाड़ी पारिबो नहीं। किंतु ता द्वारा जे तार कौन क्षतिटा होछि सी आउ जानी पारु नांती। यार प्रमाण बहुत किछि रहिछि। इंग्लैंडर भूतपूर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री ग्लाडस्टोन कहिथिले से जेतेबेले अनुध्यान कले, मनुष्य जाति उपरे गोटे अनुध्यान कले जे मनुष्य उपरे एते विपद काहेकि आसुची, जना पड़िला जे बड़ बड़ ऐतिहासिक युद्ध और महामारी प्राकृतिक विपर्यय जेतिकी क्षति पहुँचाई पारि नथिला सेतिकी क्षति आज मनीष को मद देउछि, बा सेतिकी क्षति आज मद मनीष समाज पाई आनिछि। निशापान आज मनीष को मृत्यु मुखरु टाणी नेछि। सर्वेक्षणरु जना जाइछि जे प्रथम विश्व युद्ध काल रे मृताहतंक अपेक्षा मद मृत्यु संख्या अधिक हैला। जने मनीष जदि खाली पानी पिए ताहांकर हृद स्पंदन 24 घंटारे 1 लाख थर होइथाय। सेही मनुष्य मद पीवा द्वारा बा मद्यपान करने द्वारा ताहार हृद स्पंदन 43,000 थर अधिका होइथाय। या फल कौन हुए ना हृदयर कार्यक्षमता उपरे असाधारण कुप्रभाव पड़े। यार मु आउ गोटे छोटिया उदाहरण टे दउछि। आमे रोषेई करबा समय रे आमर चुली रे किछि काठ पुरेले, काठ को जालिले, किंतु से काठ भल भावरे न जली धुआं सृष्टि हेउछि, जलुछि किंतु अल्प अल्प जलुछि। ताहाकु आमे अधिक जालिबा पाई पवन देले बा बिंचणा रे बिंचिले किंबा पंखा लगे देले, जे कोनसी उपाय रे आमे ताकू पवन देले, सेही काठ पवन पाइबा द्वारा प्रचंड होई जलिला। ताहार जेउ
ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳୁଥିଲା, ଧୂଆଁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଧୂଆଁ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜଳିଲା। ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାଠଟି ଶୀଘ୍ର ଜଳିଗଲା। ଯେଉଁ କାଠଟି ଘଣ୍ଟାଟେ ଜଳିବା କଥା ସେ କାଠ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଜଳିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ସକାଶେ ଆଉ ପୁଣି କାଠ ଦିଆଗଲା। ସେତିକି କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଇ ସାରିଥାନ୍ତା, ରୋଷେଇ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପବନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କାଠ ଲାଗିଲା। କାରଣ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ କାଠଟି ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଚୁଲିରେ ଅଙ୍ଗାର ଖଣ୍ଡେ ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଦିନ ଭୋଗାଭୋଗ ତାହା ସବୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମଦ ହଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ, ତାହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ସାହସ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ନିଶା ସେବନ ପରେ ସେହି କାମଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିଦିଏ। ଏହି କାଠ ପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ଗାଡ଼ିଟିଏ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କିରୋସିନ ପକାଇ ଚଲେଇବା, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାହାର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେହିପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଦ୍ୱାରା, ମଦ୍ୟ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେଟ ଭିତର ଇଞ୍ଜିନଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମଦ୍ୟ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ମଦ୍ୟ ଏକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଜାତୀୟ, ସ୍ପିରିଟ୍ରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ DSL କାଠି ମାରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଦଟି ହୁତୁ ହୁତେଇ ଜଳିଯିବ। ସେହି ଜଳନ୍ତା ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି DSL କାଠିଟିଏ ମାରିଦେଲେ ଜଳୁଛି, ସେହି ଜଳିବା ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ପେଟରେ କଲିକି ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା କେହି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାରାଲିସିସ୍ ସାଇଟିକା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଆଘାତ ପଡ଼ୁଛି। ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27% ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରେ, 26% ହୃଦରୋଗରେ ଏବଂ 23% ବଦହଜମୀ ରୋଗରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମଦ୍ୟପାନ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ମଦ ବ୍ୟତୀତ ତମାଖୁ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ, ଅଫିମ, ପାନ ପ୍ରଭୃତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚରସ, ହିରୋଇନ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପ୍ରଭୃତି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଅଫିମ ଠାରୁ ହିରୋଇନ ନିଶା 12ରୁ 15 ଗୁଣ ଅଧିକ। ସମ୍ପ୍ରତି ନିଶାପାନ ଫଳରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଶାପାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାସ କରିଯାଉଛି। ନିଶାପାନ ଫଳରେ
ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶା ଖାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ଥିରତା ରହେ ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଖରାପ କାମ। ଏଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବା? ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇବା? ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଭୟଙ୍କର ମଦ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଦ ଖାଇବା। ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ସିଏ ବି ଏକ ମତ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ଏହି ଭାଗବତକୁ ପାଠ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ କବି ଗାଇଥିଲେ, ଖାଅ ମନ ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜାଇ, 5 ଜଣ ଯାକ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜାଇ, ମନକୁ ତୁ ଚିଲମ କର, ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜାକୁ ତହିଁରେ ଭର। କଷି କରିଦମ୍ ଲଗା ହରଦମ୍, ଆତ୍ମା ରାମ ଧ୍ୟାଇ ବମ୍ ଭୋଲା କହି। ନିଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ବିଷୟ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଏହାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ, କହିବ ଏହା ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ। ଗଞ୍ଜେଇ କୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ? ନା ଜ୍ଞାନ ଗଞ୍ଜେଇକି ଖାଅ। 5 ଜଣ ଯାକ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜାଇ। 5 ଜଣ ଆମର 5 ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଯେଉଁ 5 ମନ, 5 ପ୍ରାଣ, 5 ପ୍ରକୃତି, ଏଇମାନେ ମିଶିକି ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ। ପୁଣି ଚିଲମ କ'ଣ? ନା ତମ ନିଜ ମନକୁ ଚିଲମ କର। ସେହି ଚିଲମରେ ଜ୍ଞାନର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର। କଷି କରିଦମ୍, ଜ୍ଞାନର ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ କଷି କରିଦମ୍, କଷିକି ଜୋହରେ ତାକୁ ଟାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୋରରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମନକୁ ରଞ୍ଜେଇ ଦିଅ। ଲଗା ହରଦମ୍, ସବୁବେଳେ ଖାଅ, ହରଦମ୍ ଖାଅ, ହରଦମ୍ ଲଗେଇ ଚାଲିଥାଅ। ଆତ୍ମା ରାମ ଧାଇ ବମ୍ ଭୋଲା କହି। ଏଇ ବମ୍ ଭୋଲା ପଦଟିକୁ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ବମ୍ ଭୋଲା ପଦଟିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଲା ରଖିଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବମ୍ ଭୋଲା, ଭୋଳା ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବୁ, ଶିବଙ୍କର ଏହା ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେବମଣ୍ଡଳୀ, କୌଣସି ଦେବତା, କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସ ଶପଥ କରିବା ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନମାନେ
ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆଉ ନିଶା ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସର୍ବଦା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ତା ସନ୍ତାନଟି କେବେ ସୁଶୀଳ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାଟି ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାଟି, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେପରି ଗଢ଼ିବ, ଯେପରି କୁମ୍ଭାର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି, କଳସୀ, ମାଠିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛି ଓ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଟାଣ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ, ସିଏ ହେଲା କଞ୍ଚା ମାଟି ସଦୃଶ୍ୟ। ତାହାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଗଠନ କରିବା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହିପରି ହେବ, ଟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଉଥିବା ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲା ତ ଉଠିଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେଉଁଠାରୁ ପଇସା ଆସିବ, ମଦ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ନଜର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି କେଉଁଠି ଚଗଲା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଘରେ କଳହ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବେ, ତୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳ, ସେ ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏହିପରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ? ନା ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ହେବ? ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚୋରି କରି କରି ବଡ଼ ଦିନକୁ ବଡ଼ ଚୋର ବା ଡକାୟତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।